नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वीची पॅटची गणित विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडवत आहोत। प्रश्न पहिला आणि दुसरा तुम्हाला ओरल आणि प्रॅक्टिकलसाठी असतो, 10 गुण असतात आणि क्वेश्चन 3 पासून तुम्हाला रिटन टेस्ट चालू होते। क्वेश्चन 3 त्यातलं क्वेश्चन ए, राईट इन वर्ड्स। आता इथे जो नंबर दिला आहे तो इन वर्ड्स लिहायचा आहे 58,49,651। राईट द नंबर फॉर्म इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। आता हा एक्सपेंडेड फॉर्म दिला आहे 6,90,708 या सगळ्यांची आपण सम केली तर 7,96,708। यूज द appropriate sign less than, greater than or equal to in the box। 40,35,314 आणि 38,64,916। 38 lakhs आहे इथे 40 lakhs आहे, म्हणजे हा नंबर मोठा आहे। ड्युरिंग दिवाळी फेस्टिवल अस्मिता परचेस TV set for 1,82,999 and ईश्वरी purchase car for 16,75,500। फाइंड देअर टोटल परचेस। टोटल परचेस विचारले म्हणजे इथं आपल्याला सम करावी लागेल। या दोघांची आपण सम केली तर इथं आन्सर येत आहे 18,58,499। क्वेश्चन ई, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ महिला बचत गट म्हणजे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर मेकिंग हाऊसहोल्ड मटेरियल इज 9,16,321। दे रिसिव्ड म्हणजे एवढा त्यांनी खर्च केला आहे आणि रिसीव किती झाले 11,23,218 आफ्टर सेल ऑफ दिस मटेरियल, देन फाइंड देअर प्रॉफिट दे मेड। म्हणजे इथं आपल्याला एवढे त्यांचा खर्च झाला आहे, एवढे मिळालेले आहेत, म्हणजे किती प्रॉफिट झाले यासाठी आपल्याला सबट्रॅक्शन करावं लागेल। तर हे सबट्रॅक्शन आपण केलं तर 2,06,897 प्रॉफिट झालेलं आहे। क्वेश्चन ई मल्टिप्लिकेशन आहे 23,302 मल्टिप्लाय बाय 25। त्याचं तुम्ही डायरेक्ट 25ने मल्टिप्लाय करा किंवा 25ने करा। त्याचा आन्सर आलेला आहे 5,82,550। नंतर पुढचं आहे डिवाइड 27,540ला 80ने डिवाइड केलं तर आन्सर येतं आहे 1,530 आणि रिमाइंडर इज 0। देन फोर्थ, सॉल्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स। इन द गिव्हन फिगर लाईन एस अँड लाईन टी आर पॅरलल। एस अँड टी पॅरलल आहेत आणि लाईन झेड इज अ ट्रान्सव्हर्सल। अँगल सी जो आहे त्याचं मेजरमेंट दिलं आहे 125। देन मेजरमेंट ऑफ डी इथं आपल्याला विचारायचं जस्टिफाय युअर आन्सर। आता सी अँड डी आर द इंटेरियर अँगल्स and the sum of the interior angle is 180 degree. So angle C plus angle D is 180. Angle C is given 125 plus angle D is equal to 180. Angle D is equal to 180 minus 125. Angle D is equal to subtraction केलं तर आपण इथं आन्सर येतं आहे 55 degree. And C and D are interior angles. Now next question. In the given figure, line L and line M are parallel. L and M are parallel. P and Q are the transversals. Find the measures of angle X and angle Y. आता angle X and 70 degree हे linear pair angles आहेत आणि sum of the linear pair angle is 180 degree. So 70 plus angle X is equal to 180. X is equal to 180 minus 70. X is equal to 110. Then find out the Y. Line L parallel line M and Q is the transversal. Y and 50 are the corresponding angles and corresponding angles are equal. So Y is equal to also 50 degree. In the figure, line M and N are parallel. M and N are parallel and line P is a transversal. Then write the pairs of interior alternate angles. आता interior alternate म्हणजे angle T and angle F. First pair, second pair angle C and angle E.
Then next question. In the figure, line P and Q are parallel. P and Q are parallel and line BC is a transversal. Then find out the angle J and K. J and K. Here the P and Q are parallel and BC is a transversal. So 120 and K are the corresponding angle. So K is also 120 degree. Then here is the triangle and the sum of the triangle of three angles is 180 degree. So angle K plus angle J plus 30 is 180 degree. Then K is the 120, put the value 120 plus angle J plus 30, 130 plus 120 plus 30 is 150 plus J is equal to 180 and J is equal to 180 minus 150 is equal to 30 degree. Angle J is equal to 30 degree. Then question 5. Write the option number showing correct answer for the MCQs. Fifth root of 32. Write this in the index form. Fifth root means index is a 1 upon 5. So 32 raised to 1 upon 5. Alternate or option is 3. Write which root of which power of which number is 64 raised to 2 upon 3. The 2 upon 3 means cube root of square of 64. हे आन्सर आहे. What is the cube root of 216? 216 is a cube of 6. So cube root is 6. Option 2. Then sixth, in the figure rectangle NSRT is a parallelogram. Then M is the point of intersection of its diagonals. Then write the answers of the following questions with reason. If length Tn, this is the Tn, length Tn is equal to 6.2 centimeter. So then length Rs is also 6.2 centimeter because opposite sides are congruent, because this is the parallelogram. Then second, if the Tm is 8.5, then length Ts, आपल्याला इथे Ts विचारलेले आहे, Ms also 8.5. So 8.5 plus 8.5 or multiply by 2 is 17, because the diagonals are bisect each other. ते एकमेकांना बायसेक्ट करतात. Angle NTM is 76 degree. Then RSM हा अँगल सुद्धा 76 डिग्री येणार आहे, कारण अँगल NTM and angle RSM are the alternate angles. Question 7. A farmer purchased threshing machine for 93,000 rupees through a broker. If he paid 6% brokerage, then find the amount of brokerage received by the broker. 93,000चं मशीन घेतलं आहे आणि 600 ब्रोकरेज दिलेलं आहे. इथं फक्त आपल्याला बॉक्स भरायचे आहेत. अमाऊंट रिसिव्ड बाय द ब्रोकर 93,000 मल्टिप्लाय बाय 600, कारण 6% आहे म्हणून 6/100. इथं आपल्याला 6 फक्त लिहायचं आहे. अमाऊंट रिसिव्ड बाय द ब्रोकर. आता इथं हे 2 झिरो आपण घालवले तर इथं काय शिल्लक राहते, 930 मल्टिप्लाय बाय 6 इज 5,580. B. A shopkeeper gives 12% discount on washing machine if a customer paid rupees 52,800. Then what was the mark price of the washing machine? आता सोल्युशन इथं दिलेलं आहे. इथं फक्त आपल्याला बॉक्स भरायचे आहेत. लेट द मार्केट प्राइस बी 100. हेन्स आफ्टर 12% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस इज 88.
So if selling price is 52,800 then market price is आपण x कन्सिडर केली आहे. So 52,800 upon x is a market price, then market price is 100, so selling price is 88. आता एक्सची व्हॅल्यू काढायची आहे म्हणून 52,800ला 100ने मल्टिप्लाय केलं आणि हा 88 इकडे डिवाईड होणार आहे. इथं आपण भाग दिला. पहिल्यांदा आपण 11ने भाग दिला, नंतर 8ने भाग दिला, तर त्याचा आन्सर येते 600 मल्टिप्लाय बाय 100, सो 60,000. द मार्क प्राइस of an article is rupees 1,125. If 20% discount is given to, then at what price the customer will get this article? Total discount is 20% upon 100. 20% दिलेलं आहे म्हणून 20 upon 100 मल्टिप्लाय बाय 100, 1,125. इथं आपण हा 0 घालवला. 1,125ला 2ने मल्टिप्लाय केलं, त्याचं आन्सर येतं 2,250 आणि हा 10 आहे तसा तिथे एक 0 घालवला तर 225 टोटल डिस्काउंट आलेला आहे. आणि त्याची सेलिंग प्राईस जी आहे म्हणजे कस्टमरला ज्या प्राईसला मिळणार आहे इथं सबट्रॅक्शन होणार आहे. 1,125 मायनस 225 इज इक्वल टू 900, म्हणजे कस्टमर विल गेट दिस आर्टिकल ॲट 900 रुपीज. एक्स इथं आपल्याला आता वाय इन्वर्स व्हेरीज 1 अपॉन इन्वर्स व्हेरीज एक्स अँड एक्स इज इक्वल टू 16, देन वाय इज इक्वल टू 4. हेन्स फाइंड फर्स्ट कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन, राइट द इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन, अँड थर्ड इफ एक्स इज इक्वल टू 8 देन वाय इज इक्वल टू फाइंड आउट करायचं आहे. y inverse where is x, so y multiplied by x is equal to k. This is the equation of variation. So here given x is equal to 16 and y is equal to 4, put the value y is equal to 16. इथं आपण 16 आणि 4 मल्टिप्लाय केलं तर 64, k is equal to 64 is the constant of variation. तर आपण 64ची आपण व्हॅल्यू ठेवली इथं k ची व्हॅल्यू, तर y and y multiplied by x is equal to 64 is the equation of variation. Then x is equal to 8, third x is equal to 8, y is equal to find out करायचं आहे. So y multiplied by 8 is equal to 64. हा 8 इकडे डिवाइड होणार आहे, y is equal to 8. आपण 8 ने इथं डिवाइड केलं 64ला. The price of मूग दाल is directly proportional to its weight. If price of 8 kg of moong dal is rupees 728, then find the price of 1 quintal moong dal. इथे पण बॉक्स भरायचे आहेत. Let the price of moong dal be x and weight be y. As x is directly proportional to y, we have x is directly proportional to y, so x is equal to ky. Here x is 728 and y is equal to 8. इथे आपण व्हॅल्यू ठेवली, x is equal to ky, x ची व्हॅल्यू ठेवली, y ची व्हॅल्यू ठेवली आपण. हा 8 इकडे डिवाइड होणार आहे, तर डिवाइड केलं तर k is equal to 728 upon 8, 91. k is equal to 91. याप्रमाणे बाजूला काढून घेतलं तर चालतं आहे, तोंडी केलं तरी चालेल. k is the constant of variation. Then equation of variation is x is equal to 91y. x is equal to ky. Put the value of k. x is equal to 91y. Then y is equal to 100. Then x is equal to 91 multiplied by 100 is 9,100. Price of 1 quintal moong dal is 9,100. Solve the following examples. Show the number 2 and 3 upon 4 on the number line. आणि तुम्ही हे पण दाखवू शकता किंवा इथं तुम्ही याप्रमाणे 11 upon 4 इथं नंबर लाईन काढलेली आहे. आता इथं 4 डिनॉमिनेटर आहे म्हणून 1 युनिटचे 4 पार्ट्स करायचे आहेत. 1 2 3 4 प्रत्येक 1 युनिटचे 4 पार्ट्स.
आणि डायरेक्ट तुम्ही 0पासून 11 मोजले तरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. दिस इज द 2 and 3/4 or 11/4. राईट द 3/7 इन डेसिमल फॉर्म. इथं 3ला आपण 7ने भाग दिला आहे, प्रत्येक वेळेस इथं भाग दिला तर त्याचा आन्सर येतं आहे 0.428571. आणि पुन्हा इथं हे रिपीट होतं आहे, पुन्हा रिकरिंग या ठिकाणी चालू होतं. म्हणजे इथं 3/7चा आन्सर आलेला आहे. डेसिमल फॉर्म जो आहे तो 0.428571. याच क्रमाने ते नंबर रिकरिंग या ठिकाणी होत आहे, म्हणून इथं आपण ही दाखवलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. फॅक्टराइज 27 m⁻³ अँड 125 n⁻3. आता इथं 27 हा 3चा क्यूब आहे आणि 25 हा 5चा क्यूब आहे, म्हणून आपण इथं 3m⁻³ किंवा 5m³ आणि इथं a³ + b³ हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. सो 3m + 5n 3m² - 3m × 5n + 5n². हे आहे असंच ॲज इट इज. स्क्वेअर ऑफ 3m इज 9m². 3 × 5 15mn and square of 5n is 25n². Simplify x² - 9x + 14 upon x² - 49. आपण हे सॉल्व केलं तर त्याचे फॅक्टर्स येत आहेत x - 7 and x - 2. आणि इथं a² - b² हा फॉर्म्युला तयार होतो आहे. x² - 49 हा 7चा स्क्वेअर आहे, म्हणून याप्रमाणे आपण इथे लिहून घेतलं तर x - 7 x - 2 ॲज इट इज अँड x - 7 आणि x + 7 फॉर्म्युल्यानुसार. x - 7 कॅन्सल होणार आहे, x - 2 x + 7 या ठिकाणी आन्सर आलेला आहे. क्वेश्चन 11. एक्सपंड 5x + 3y × 2x - 4y. आता 5xने पुढच्या सगळ्या कंसाला मल्टिप्लाय करायचं आहे. 5x × 2x - 4y + 3y × 2x - 4y. इथं 5xने 2xला मल्टिप्लाय केलं मायनस 5x × 4y + 3y × 2x मायनस 3y × 4y. 5 × 2 10 x². इथं 5 × 4 20xy. 3 × 2 6xy मायनस 3 × 4 12y². आता इथं -20xy + 20xy + 6xy. आता इथं सबट्रॅक्शन होणार आहे कारण आपण सायन्स डिफरंट आहेत. मग 20 - 6 इज 14xy अँड 20 इज बिग नंबर, सो minus 10x² - 14xy - 12y². This is the answer. Then last 2m + 5n - 5p². आता या इथं फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे a + b + c (स्क्वेअर). या फॉर्म्युल्यानुसार आपण हे सोडवलं आहे. तर 2m² + 5n² प्लस मायनस आहे इथं म्हणून ते कंसात टाका -5p² प्लस 2 × 2m × 5n प्लस 2 × 5n × -5p प्लस 2m × -5p. आता याचा स्क्वेअर 4m², 25n², मायनसचा स्क्वेअर नेहमी प्लस होतो म्हणून 25p². 2 × 2 × 5 इज 20mn प्लस मायनस इज मायनस 2 × 5 × 5 50np अँड मायनस प्लस मायनस मायनस 2 × 2 × 5 20mp. हे आन्सर आलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवलेली आहे. तुम्ही अजूनही चॅनलला नवीन असाल, सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना शेअर करा. थँक्यू.